नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने वर्तमान चली श्रावण मास। श्रावण मासर कौनसी भी सोमवार दिन चुपचाप छुईकी चली आसतु एही वृक्ष को तुरंत आपणकु जन्म जन्मांतरर गरीबतारू मुक्ति मिलिजिब। खुशी रे पूरी उठिब आपणक घर परिवार। भगवान शिव शंकरଙ୍କ आशीर्वादरू आपणଙ୍କର समस्त मनस्कामना तुरंत पूर्ण हेब। आपणଙ୍କ भाग्य प्रबल हेब। धन ऐश्वर्य पूरी उठिब आपणଙ୍କ घर। श्रावण मासर सोमवार रे ଯେଉଁ भी व्यक्ति एही वृक्ष को छुई देब ताकू केबे भी धनवान हेबारू अटकाई पारिबे नाही। से व्यक्ति उपरे सर्वदा महादेवंकर कृपा दृष्टि रहिब। पूजा पाठ न करी धूप दीप आदि न जलाई व्रत उपवास न रखी मध्य ଯେଉଁ व्यक्ति श्रावण मासरे ए वृक्ष गुड़ी को छुईकी प्रणाम करिदेब तेबे तार समस्त इच्छा तुरंत पूर्ण हुए। तार आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत होइथाए। ए वृक्ष गुड़िक महादेवंकु अत्यंत प्रिय अटे। ଯେଉଁ भी व्यक्ति श्रावण मास सोमवार रे सठिक मुहूर्त रे एही वृक्ष गुड़िक छुई देब तार समस्त इच्छा तुरंत पूर्ण हेब। दरिद्रता ता घरू दूरेई जीव। एही वृक्ष गुड़िक भगवान शिव शंकरଙ୍କର विशेष आशीर्वाद प्राप्त करिछंती। एही वृक्ष गुड़िकु महादेवंकर स्वरूप बोली कुहा जाए। एही भिडियो रे कुहा जाइथिबा वृक्ष गुड़िक मध्यरू कौनसी गोटिए वृक्ष को भी आपण श्रावण सोमवार दिन छुईकी प्रणाम करिवे तेबे आपणक जीवन रे थिबा समस्त कष्ट जंत्रणा दूरेई जीव। आपणकर किछि भी मनस्कामना थाउ ना काहिंकी ताहा सबु पूर्ण हेब। जदि आपण लंबा समय धरी चाकरी खोजुछंती तेबे एही उपायटी कला परे आपण निज मनपसंदर चाकरी पाइजिबे। आपणक बंद पड़िथिबा व्यापार पुणी थरे चालू होइजिब। आपणक जीवन रे धन आगमनर नुआ नुआ रास्ता खोलिजिब। आपणक संचित धन रे वृद्धि घटिब। आपणक भाग्य प्रबल हेब एवं आपणक हितरे जीव। भगवान शिव शंकरଙ୍କ कृपारू आपणकर मंगल प्रमाणित हेब। सांग माने श्रावण मासकु सनातन धर्म रे अत्यंत पवित्र मास बोली कुहा जाए। पौराणिक मान्यता अनुसारे भगवान विष्णु एही श्रावण मासरे क्षीर सागर रे निद्रा रे चली जाती एवं महादेव सृष्टिर समस्त कार्यभार को संभाली थांती। शास्त्र अनुसारे महादेवଙ୍କ पूजा व्रत पाई श्रावण मासटी को सर्वश्रेष्ठ मास बोली कुहा जाए। देश विदेशर लोक माने मध्य श्रावण सोमवार व्रतटी को निष्ठार सह पालन करिथांती। श्रावण मासर प्रत्येक सोमवार गुड़िकरे लोक माने ब्रह्म मुहूर्तरू उठी पूरा दिन व्रत उपवास रखती। ଯେଉଁ भी व्यक्ति उपरे महादेव प्रसन्न हुअंती तार जमराज मध्य किछि भी क्षति करि पारंती नाही। सांग माने जदि किछि कारणवशतः आपण श्रावण मासर प्रत्येक सोमवार गुड़िकरे व्रत रखि पारु नाहंती तेबे चुपचाप श्रावण मासर सोमवार दिन गुड़िकरे एही वृक्ष को छुईकी प्रणाम कले साक्षात महादेवंकर कृपा और आशीर्वाद आपण प्राप्त करिवे। एही वृक्ष गुड़िक विषय रे शिव पुराण रे मध्य विस्तार भावरे वर्णित अछि। सांग माने हजारे वर्ष आगरू गछलता को मनुष्य पूजा करी आसुछि। आपण माने लोक माननकु अस्वस्थ वृक्ष को मध्य पूजा करुथिबार देखुथिबे कारण अस्वस्थ गछ को देवरूपी वृक्ष कुहा जाए। सही परी सावित्री व्रत दिन स्त्री लोक माने बर गछ मूलरे बसी सावित्री व्रत पालन करती। ठीक सही परी एमिति किछि पवित्र वृक्ष अछि ଯେଉଁଥିରେ भगवान शिव शंकर निवास करती। तेणु श्रावण मासरे
ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଗରିବୀ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିବ ପୁରାଣରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ସେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ବର୍ଷ 2026ରେ ମୋଟ 4 ଗୋଟି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଅଛି। ତେଣୁ 4 ପାଳି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ, ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ, ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୁଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖ ହେଉଛି ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତରେ ଲୋକମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର, ଜଳ ଆଦି ଚଢ଼ାଇବା ସହ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ବେଲପତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ବେଲପତ୍ର ବିନା ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଅଧୁରା ମାନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବେଲଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜନୀୟ ମାନାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇସାରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର, ଜଳ ଚଢ଼ାଇ ସାରି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଥିବା କୌଣସି ବେଲଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ସେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ। କାରଣ 108 ସଂଖ୍ୟାଟି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିନେବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଭୋଳା ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷା କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଆପଣ ଥକିଗଲେଣି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ସାରି ଗୋଟେ ଲୋଟା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେଇ ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ 108 ଥର ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ଏହାପରେ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଏବଂ କୁଦୃଷ୍ଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ଲୋକର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜନୀୟ ମାନାଯାଏ। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷର କିଛି ପତ୍ର ମିଶାଇକି ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରେ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ମହାଦେବଙ୍କର ସହ ଶନିଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯାଉ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଜଳ ଚଢ଼ାଇ ସାରି ନିଜ ଘର ପାଖାପାଖି ଥିବା ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ 1 ଲୋଟା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ହର ହର ମହାଦେବ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ। ଏତିକି ଉପାୟ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିଯିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ
ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଥିବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ 11 ଥର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ 108 ଥର ମହାଦେବଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ଏହାପରେ ସେ ଗଛକୁ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହିତରେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ରୋଗ ଶୋକ ଆଦି ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।